అది ఈ నియమం ఏమిటి? ద్రాక్షరసத்தினால் எதையும் தொடக்கூடாது. ద్రాక్షారసంలో కలిగిన వేటిని వారు ముట్టకూడదు. உலக காரியங்களை தாய் தகப்பன் தொடாமல் இருந்தால் பிள்ளைக்கு தொடாமல் இருக்கும். అయితే లోక కార్యములు తల్లిదండ్రులు ముట్టకుండా ఉంటేనే పిల్లలు ముట్టకుండా ఉంటారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இந்த கன்வென்ஷன்ல ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ లో ஒரு రియల్ நடந்த ஒரு விஷயம். నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక நல்ல பையன்தான். కబ్బాయి మంచి పిల్లాడు. அங்க போகும்போது அந்த பொண்ணு பசங்க பேசிட்டே இருந்தான். వెళ్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఆడపిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారు. நம்ம கூப்பிட்டு వాడిని పిలిచారు. அப்படி இருக்கிற ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు? எதுக்குடா? ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు? உடனே அவன் சொன்ன காரியம் వెంటనే అబ్బాయి చెప్పిన కార్యం ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப చాలా షాక్ అయ్యింది. என்ன சொன்னான் தெரியுமா? ఏం చెప్పాడు తెలుసా? இது ஜீன் ப்ராப்ளம் பிரதர். ஜீன் ப்ராப்ளம். ఇది జీన్ ప్రాబ్లం బ్రదర్ అన్నాడు. ஜீன் ப்ராப்ளம் என்னடா ஜீன் ப்ராப்ளம்? జీన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి? பிரதர் எங்க அப்பாவே உங்களுக்கு மொத்த மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் பாப்பாரு பிரதர். அது அந்த சுபாவம் எனக்கு வந்துச்சு பிரதர். బ్రదర్ గారు మా తండ్రి గారే అమ్మాయిలైతే పై నుంచి కింద వరకు చూస్తాడు. అటువంటి జీన్ ప్రాబ్లం నాకు వచ్చింది. எவ்வளவு ఘోరமான ஒரு விஷயம். అది ఎంత ఘోరమైన విషయం. உங்க பிள்ளைங்க நல்லா இல்லைன்னா யார் மேல வரும் தெரியுமா பேரு? మీ పిల్లలు బాగలేదంటే అది ఎవరికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది తెలుసా? உன் மேல தான் வரும். అది నీ మీదే వస్తుంది. ஆமென் 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 ஆமென். ஆண்டவரே உங்க பிள்ளைகளை தெய்வீகமா வளர்க்கறதுக்கு நீங்க கத்துக்கணும். కాబట్టి మీ పిల్లలను దైవికంగా పెంచడానికి మీరు నేర్చుకోవాలి. ஆண்டவருக்காக அவன் பிள்ளைகளை வளர்க்க கத்துக்கணும். దేవుడి కొరకు మీ పిల్లలను పెంచడం నేర్చుకోండి. பிள்ளைகளை பெரிய டாக்டராவோ வக்கீலாவோ உலகத்துல பெரிய ஆளாவோ மாத்துறது உங்களுக்கு கோலா இருக்க வேண்டாம். మీ పిల్లలను లోకంలో ఏదో పెద్ద డాక్టర్ గానో వకీల్ గానో పెద్దవారిగా మార్చాలనే మీ యొక్క ఉద్దేశమే ఉండవద్దు. உன் பிள்ளை செத்தா பரலோகத்துக்கு போகணும். మీ యొక్క పిల్లలు మరణించినట్లయితే పరలోకానికి వెళ్ళాలి. இயேசு வந்தா உன் பிள்ளை பரலோகத்துக்கு போகணும். యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు మీ పిల్లలు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. அது இல்லாம అది లేకుండా என் பிள்ளை டாக்டர், బిడ్డ డాక్టర్, என் பிள்ளை கலெக்டர், నా బిడ్డ కలెక్టర్, என் பிள்ளை ஐஏஎஸ், నా బిడ్డ ఐఏఎస్, அதனால என்ன பிரயோஜனம்? అదన్నీ ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? என்ன பிரயோஜனம்? ఏం ప్రయోజనం? அதெல்லாம் உலகத்துலதான். అదన్నీ లోకం వరకే. உலகத்துல வரைக்கும் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கிறாங்க. కొంతమంది లోకంలో ఉన్నతలు చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు. நல்லா படிக்கணும், బాగా చదవాలి, அப்படி ஆகணும், இப்படி ஆகணும். అలా అవ్వాలి, ఇలా అవ్వాలి. ஆனா அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக நீ என்ன பண்ற? అయితే వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం కొరకు నీవు ఏం చేస్తున్నావు? பைபிள் படிச்சியா? బైబిల్ చదివావా? ஜெபம் பண்ணியா? ప్రార్థన చేసావా? ஆராதனைக்கு போனியா? ఆరాధనకు వెళ్ళావా? வாரத்துல ஒரு நாளாச்சும் உபவாசம் இருந்தியா? వారానికి ఒక రోజున ఉపవాసం ఉన్నావా? இதெல்லாம் சொல்லி உங்க பிள்ளைங்களை நீங்க வளர்க்கணும். ఇవన్నీ చెప్పి పిల్లలను మీరు పెంచాలి. இது ఇல்லாమ ఇది లేకుండా పిల్లల్ని நீ இந்தியாவோட பிரசிடென்ட்டா மாத்தினா கூட வேஸ்ட் நான் சொல்றேன். మీ పిల్లల్ని మీరు ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ గా మార్చినాను అది వ్యర్థమని నేను చెప్తున్నాను. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ఎంతమంది ఆమేన్ చెప్తున్నారు? ஆமென் ஆமென் ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. நம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்கள் ஆவிக்குரியவர்களா இருக்கும்போது பிள்ளைகளும் ஆவிக்குரியவர்களா இருப்பாங்க. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల వారు ఆత్మీయులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆత్మీయులుగానే ఉంటారు. அதுதான் தேவனுடைய வசனம். అదే దేవుని యొక్క వాగ్దానం. கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? దేవుడు ఏమని చెప్పుచున్నారు? உன்மேல் இருக்கிற என் ஆவியை నీ మీద ఉన్న నా యొక్క ఆత్మను உன் சந்ததியின் மேலும் నీ యొక్క సంతానం మీదను உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் மேலும் நான் கட்டளையிடுவேன். నీ సంతతి తర్వాత సంతతి కుమ్మరించదను. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? దేవుడు ఏమని చెప్పుచున్నారు? உன்மேல் இருக்கிற என் ஆவியை నీ మీద ఉన్నటువంటి నా యొక్క ఆత్మను உன் சந்ததியின் மேலும் నీ సంతానము మీదను சந்ததியின் மேலும் கட்டளையிடுவேன். నీ సంతానపు తర్వాత సంతానం మీదను కుమ్మరించదను. அப்ப என்ன அர்த்தம்? అంటే అర్థం ఏంటి? உன் உள்ள இருக்கிற ஆவி உன் பிள்ளைக்குள்ள வரும். నీలో ఉన్న ఆత్మ నీ బిడ్డలోకి వస్తుంది. உன் பிள்ளைக்குள்ள இருக்கிற ஆவி உன் பேர பிள்ளைங்களுக்குள்ள வரும். నీ పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నీ మనవరాళ్ళ మీద వస్తుంది. ஆமென் ஆமென். ஆனபடியா కాబట్టి நீ மாம்சத்துக்குரியவனா இருந்து உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரியவங்களா இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவே கூடாது. నీవు శరీర ప్రకారంగా ఉండి నీ పిల్లలను ఆత్మీయులుగా ఉండమని తలంచుకొనవద్దు. ஆமென். இதெல்லாம் வேத பிரமாணங்கள். ఇదన్నీ దేవుని ప్రమాణ నియమమై ఉన్నది. ஆமென். சரி, இப்படியே மெசேஜ் போயிடுது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా స్తోత్రించుదాం. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய தியானத்திற்காக మన యొక్క ధ్యానార్థమై எபிரேயர் 4 அதிகாரம் హెబ్రీయులకు 4వ అధ్యాయము 16 వచనத்தை வாசிக்கலாம். 16వ వాక్యమును చదువుకుందాం. எபிரேயர் 4 அதிகாரம் 16
వచనం. హెబ్రీ 4వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం. தமிழ் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் சமயத்துக்கேற்ற சகாயத்தை அடையவும் ధైర్యమాని నా కృపాసన తల్లిని చేరకడవు. మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునకు చేరుదము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. தேவன் நமக்கு இரக்கத்தை காண்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். మన దేవుడు మనల్ని కనికరించే దేవుడై ఉన్నారు. அவர் நமக்கு எப்போதும் எந்த வேளையிலும் நமக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ఆయన ఏ సందర్భంలోనూ మనకు సహాయం చేయగలిగిన దేవుడై ఉన్నారు. எப்பொழுது வேண்டுமானால் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார். ఆయన ఎప్పుడు అవసరమైనప్పటికీ మనకు సహాయం చేయడం. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. சாமவேல் பார்த்தது மைக். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. எப்பொழுது வேண்டுமானால் அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். మనము ఆయనను పిలిచినప్పుడల్లా ఎప్పుడైనా ఆయన మనకు సహాయం చేయడం. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఆపత్కాలం ముందు నీవు నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చిందని ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చినారు. 50వ సంగీతంలో వాసిக்கும் போது 50వ కీర్తనలో మనం చదివించున్నాం. ஆபத்து காலத்தில் நான் அவனை விடுவிப்பேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఆపత్కాలం ముందు నేను అతన్ని విడిపించినని నేను సెలవిచ్చుచున్నాను. மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்லுகிறார். నీవు నన్ను మహిమపరచునని చెప్పుచున్నాను. 50వ సంగీతం 15వ వచనం. 50వ కీర్తన 15వ వాక్యం. మొరపెట్టుము, నేను నిన్ను విడిపించెదను, నీవు నన్ను మహిమపరచెదవు. வாசிமா தமிழ்ல ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుము, నేను నిన్ను విడిపించెదను, నీవు నన్ను మహిమపరచెదవు. ஆபத்து வரும்போது மனுஷனுக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. మనకు ఆపద సమయంలో మనము మనుషుని వెతికి వెళ్ళనవసరం లేదు. நாம் தேவனிடத்தில் போகும்போது தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிறார். మనము దేవుని యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడే మనకు సహాయం చేయడం. எப்பொழுது வேண்டுமானால் அவரிடத்தில் நாம் போகலாம். మనము ఎప్పటికి అవసరమైనప్పటికీ మనము దేవుడి యొద్దకు వెళ్ళవచ్చు. தைரியமாய் நாம் போக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. మనము ధైర్యముతో దేవుడి యొద్దకు వెళ్ళాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ஆபத்து காலத்துல நம்ம அங்க இங்க போய் உதவி தேடாம ஆண்டவரை ஜெபம் பண்ணா ஆண்டவர் உதவி செய்வாரான்னு பயம் உனக்கு வேண்டாம். நீ தைரியமாய் கருவாசன தண்ணிலே சேர வேண்டும். ఆపత్కాలంలో మనము మనుషుల యొద్దకు అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళకుండా దేవుడి యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడా అనేటువంటి అవిశ్వాసం మీకు ఉండకూడదు. భయం ఉండకూడదు. మీరు భయపడకూడదు. தைரியமாய் நாம் போக வேண்டும். మనము ధైర్యముతో దేవుని యొద్దకు చేరవలెను. கிருப பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இந்த கிருபாசனம் எங்க இருக்கு? ஒரு ஜெபத்தின் ஒரு மாதிரியை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கலாம். ఆ యొక్క పాత నిబంధన కాలంలో ఆ యొక్క కృపాసనం ఎక్కడ ఉందంటే ఆ యొక్క ప్రార్థన యొక్క మాదిరిని మనము ధ్యానించుదాం. இன்றைக்கு நம்முடைய வேத தியானத்தினுடைய தலைப்பு ఇది మన యొక్క వాక్యం యొక్క ముఖ్య అంశము ஆசீர்வாத கூடாரத்தின் ஜெபம். ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ప్రార్థన. சில பேருக்கு ஜெபத்துக்கு வந்தா எப்படி ஜெபம் பண்றதுன்னே தெரியல. కొంతమంది ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు. வந்தா சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. కొంతమంది ఊరికి కూర్చొని ఉంటారు. சில பேர் கண்ணு திறந்து அங்கே இங்கே பார்க்கறாங்க. కొంతమంది కళ్ళు తెరిచి అక్కడిక్కడ చూస్తుంటారు. ஜெபம் தான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய மூச்சு. అది ప్రార్థన ఒక దేవుని బిడ్డ యొక్క శ్వాస. நாம் தினந்தோறும் ஜெபிக்க வேண்டும். మనము ప్రతిరోజు ప్రార్థించాలి. வேதம் சொல்லுகிறது நாம் எப்போதும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. దేవుడు మనకు సెలవిచ్చినది ఏంటంటే మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయాలని సెలవిస్తున్నారు. இடைவிடாமல் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలని వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. பல విధங்களில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். మనం పలు విధముల్లో మనం ప్రార్థించాలి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. நாம் ஊக்கமாய் ஜெபிக்க வேண்டும். మనము ఆ యొక్క ఆసక్తితో ప్రార్థించాలి. இந்த ஜெபத்தை குறித்து பல காரியங்கள் வேதத்திலே பார்க்கலாம். ఈ యొక్క ప్రార్థన గురించి పలు కార్యములు మనం వాక్యంలో చదవచ్చు. இயேசு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த போது எங்களுடைய அன்றாட எங்க அனுதின ஆகாரத்தை எங்களுக்கு
தாரும் என்று ஜெபிக்கும்படி சொல்லிக் கொடுத்தார். యేసు మనకు ప్రార్థన చేయడం నేర్పించినప్పుడు మా అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయమని ఆయన ప్రార్థించినారు. ஆண்டவரே நாளைக்கு கூட இந்த சாப்பாடு ஒன்று சொல்லி இன்னைக்கே ஜெபிக்கும்படி சொல்லல. దేవా రేపటికి కూడా కావాల్సిన ఆహారం ఇప్పుడే ఇవ్వని ప్రార్థించలేదు. என்னவென்று சொன்னாரு? ఏమని చెప్పారు? எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். మాకు ఈ దినము కావాల్సిన ఆహారము నేడే మాకు అనుగ్రహించు. இன்னைக்கு தாரும் ஆண்டவரே. ఈ దినమైతే అనుగ్రహించు. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? అంటే అర్థం ఏంటి? ஒவ்வொரு நாள் தேவைக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீ ஜெபிக்கணும்னு அர்த்தம். ప్రతిరోజుకు అవసరమైనటువంటి అవసరతల కొరకు ప్రతిరోజు ప్రార్థించాలి. இன்றைக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்னா இன்னைக்கு நீ கண்டிப்பா அதுக்காக ஜெபிச்சா. ఈ దినమందు నీకు ఒక అవసరత ఉన్నట్లయితే దాని కొరకు ఈ దినమే ప్రార్థించాలి. ஒரு ஞானமுள்ள தகப்பன், ఒక జ్ఞానం గల తండ్రి, எல்லாம் கவனிங்க, బాగా శ్రద్ధగా ஒரு వినండి. ஞானமுள்ள தகப்பன் ఒక జ్ఞానం కలిగిన తండ్రి தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எல்லாத்தையும் உடனே ஒரே சமயத்தில் கொடுக்க மாட்டான். తన బిడ్డకు అవసరమైన వాటన్నిటినీ ఒకే సమయంలో ఇవ్వడు. ஒரே சமயத்தில் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? ఒకే సమయం ఇస్తే ఏం చేస్తాడు? வாங்கின ஓடி போயிடுவான், திரும்பி பார்க்க மாட்டான். దాన్ని తీసుకొని పారిపోతాడు, తిరిగి அந்த ஞானமுள்ள தகப்பன் என்ன செய்வான் தெரியுமா? కాబట్టి జ్ఞానం గల తండ్రి ఏం చేస్తాడో తెలుసా? அவனுக்கு தேவையானது அப்பப்ப கொடுத்துட்டே இருப்பான். వానికి అవసరమైనది అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు. ஒரேடியா கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? ఒకేసారి ఇస్తే ఏం చేస్తాడు? அப்பனை திரும்பி பார்க்க மாட்டான். తండ్రిని తిరిగి చూడడు. அப்பனுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்காது. తండ్రికి అతనికి సంబంధమే ఉండదు. அதனால அவனுக்கு தேவைப்படும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்பான். కాబట్టి అతనికి అవసరమైనప్పుడల్లా కొద్ది కొద్దిగా ఇస్తాడు. நம்முடைய தேவனோடு நமக்கு கனெக்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்லிதான் మన దేవుడితో మనకు ఒక సన్నిహిత ఇది ఉండవలేనంటే நம்முடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஒரேடியா ஆண்டவர் கொடுக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். మన అవసరతలన్నీ ఒకేసారిగా ఇవ్వకుండా కొద్ది కొద్దిగా ఇస్తుంటారు. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல பார்க்கும்போது పాత నిబంధన కాలంలో చూసినప్పుడు தேவன் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வேண்டிய மன்னாவை ஒவ்வொரு நாளும் பொழிந்தார். ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనులకు అవసరమైన ఆ యొక్క మన్నాను ప్రతిరోజు ఉదయకాలం ముందు ఆయన కుమ్మరించినారు. ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து அந்த மன்னாவை அவர்கள் பொறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ప్రతిదినము ఉదయకాలమునే లేచి ఆ యొక్క మన్నాను వారు సేకరించవలేదు. அந்த மன்னா மனிதர்களுடைய உணவு அல்ல. ఆ యొక్క మన్నా అన్నది మనుషులు తినే ఆహారం కాదు. அது தேவ தூதர்கள் புசிக்கிறதான ஆகாரம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். అది దేవదూతుల యొక్క ఆహారం అని కీర్తన గ్రంథంలో చెప్పుచున్నారు. தூதர்கள் உணவால் மனுஷன் போஷிக்கப்பட்டான் என்று பாடுகிறார். ఆ యొక్క దూతుల యొక్క ఆహారంతో మనుషులు పోషింపబడినని ఆ యొక్క పాడుచున్నారు. பைபிள் ஸ்காலர் சொல்றாங்க அந்த மன்னாவை சாப்பிட்டா அது அவங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகி மோஷன் அதெல்லாம் வராது, அது உடனே பிளட்ல கலந்துரும் சொல்றாங்க. ఆ యొక్క బైబిల్ స్కాలర్స్ వారు చెబుతున్నారు ఆ యొక్క మన్నాను తిన్నట్లయితే అది అస్వస్థత కాకుండా ఆ యొక్క మోషన్ అవ్వకుండా వాళ్ళు అది వెంటనే వాళ్ళ యొక్క రక్తంలో కలిసిపోతుందంట. சாப்பிடும்போது அது அவங்களுடைய பிளட்ல டைரக்டா அதோட சக்தி அது அவங்களுடைய பிளட்ல கலந்து விடும். ఆ యొక్క మన్నాను తిన్నప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క శక్తి అన్నది వెంటనే ఆ యొక్క రక్తంలో కలిసిపోతుంది. ஏன் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு தினந்தோறும் மன்னாவை கொடுத்தார்? ఎందుకు దేవుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి మన్నాను ఇచ్చినారు? அது கொடுக்க காரணம் என்ன? దాన్ని వారికి ఇచ్చడం గల కారణం ఏంటి? வனாந்தரத்தில் இரவுல பயங்கரமான குளிர். ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఆ రాత్రి సమయంలో చాలా ఎక్కువ చలి, பகல் வேளையிலே பயங்கரமான வெயில். ఆ యొక్క ఉదయకాలమందు భయంకరమైనటువంటి ఎండ. இது ரெண்டையும் சமாளிக்கும்படி தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு போஜனத்தை கொடுத்தார். ఈ యొక్క రెండింటిని తట్టుకున్నట్టు కొరకు కావలసిన ఆహారాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చారు. இது அவங்க சாப்பிட்டதுனால வனாந்தரத்தில் அவங்க ஒரு நாளும் பலவீனப்படவே இல்லை. ఈ యొక్క ఆహారం వాళ్ళు తిన్నందు వలన అరణ్యంలో ఒక్కరోజు కూడా వాళ్ళు బలహీనపడలేదు, வியாதிப்படவே கிடையாது. వారు వ్యాధి పడినది లేదు. அதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை. అదే దేవుని యొక్క మాట. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలి. காலையில் எழும்பி ஆண்டவரை துதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ప్రతిరోజు ఉదయకాలమే లేచి దేవుని స్తుతించడం నేర్చుకోవాలి. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இப்பொழுது நாம் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஒரு ஜெப மாதிரியாக நாம் பார்க்கலாம். ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్ష గుడారమును ఒక ప్రార్థన మాదిరిగా మనం చూడవచ్చున్నాం. ஏற்ற காலத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடைய இரக்கத்தை பெற தைரியமாய் நாம் குருபாசன் தண்ணிலே சேர வேண்டும். మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం పొందుట కొరకు ధైర్యముతో కృపాసనము యొద్దకు చేరవలెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இன்றைக்கு சொல்லப்படக்கூடியதான இந்த விஷயங்களை நீங்கள் சரியா எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు చెప్పబడిన విషయములు మీరు సరిగా రాసుకొని அதை நீங்கள் உங்களுடைய தினந்தோறும் ஜெப மாதிரியாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம். అది ప్రతిరోజు మీరు ప్రార్థన మాదిరిగా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. நீங்கள் தினந்தோறும் அதை வைத்து நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். మీరు ప్రతిరోజు దాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయవచ్చు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்யும்படி
ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்கும்படியாய் சொன்னார். దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనుల మధ్యలో నివసించిన వరకు ఒక ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించమని చెప్పాను. அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு 3 பாகங்கள் இருக்கிறது. ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారమునకు 3 భాగములు కలవు. வெளிப்பிரகாரம், బయట ఆవరణము, పరిశుద్ధ స్థలం, పరిశుద్ధ స్థలము, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். అతి పరిశుద్ధ స్థలం. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாகத்தான் கிருபாசனம் இருக்கிறது. ఈ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనే ఆ యొక్క కృపాసనం ఉన్నది. இந்த வெளிப்பிரகாரத்திலே 2 பொருட்கள் இருக்கிறது. ఆ యొక్క బయట ఆవరణంలో 2 వస్తువులు ఉన్నది. முதலாவது வெண்கல பலிபீடம், మొట్టమొదటి ఇత్తడి బలిపీఠము, இரண்டாவது வெண்கல தொட்டி. రెండవది ఇత్తడి ఆ యొక్క తొట్టె. சொல்லுங்க, வெளிப்பிரகாரத்தில் என்ன இருக்கிறது? బయట ఆవరణంలో ఏమున్నది? వెంకల బలిపీఠం, ఇత్తడి బలిపీఠం. ఎல்லாம் சொல்லுங்க, వాయితోరగా చెప్పండి. ఏముంది? ఇత్తడి బలిపీఠం, ఇత్తడి గంగా. சொல்லுங்க, ఏముంది? గట్టిగా చెప్పాలి. ఇత్తడి బలిపీఠం, ఇత్తడి గంగా. அது வெளிப்பிரகாரத்தில் இருக்குது. ఇవి రెండు బయట ఆవరణంలో ఉన్నది. அது உள்ள போனீங்கன்னா దాని లోపల వెళ్ళినట్లయితే முதலாவது பொன் விளக்கு, మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క బంగారపు దీపస్తంభము, பொன் குத்து விளக்கு. ఆ యొక్క బంగారపు దీపస్తంభం அவருடைய வலது புறத்துல பாத்தீங்கன்னா దాని కుడి వైపు చూసినప్పుడు சமூக தப்ப மேய்ச்சை, ఆ యొక్క సన్నిధి బల్ల, రొట్టెల బల్ల. இடது புறத்துல பாத்தீங்கன்னா దాని ఎడమ వైపు చూసినప్పుడు அங்கே தூபபீடம், ఆ యొక్క ధూప వేదిక, பொன் தூபபீடம். ఆ యొక్క బంగారపు ధూప వేదిక. இங்க இருக்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாய். ఈ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలంలో, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் 3 பொருட்கள் இருக்கு. ఆ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలంలో 3 వస్తువులు ఉన్నది. என்னென்ன இருக்குது? ఏ వస్తువులు ఉన్నది? பொன் குத்து விளக்கு, ఆ యొక్క బంగారపు దీపస్తంభము, சமூக தப்ப மேய்ச்சை, సన్నిధి రొట్టెల బల్ల, மூன்றாவது பொன் தூபபீடம், ఆ యొక్క ధూప వేదిక. எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மொத்தம் இது வரைக்கும் எத்தனை வந்துச்சு? మొత్తం ఎన్ని వస్తువులు వచ్చింది? 5 பொருட்கள். 5 వస్తువులు. என்னன்னு சொல்லுங்க. ఏ వస్తువులు? చెప్పాలి. ఇత్తడి బలిపీఠం, ఆర్డర్ చెప్పాలి. ఇత్తడి బలిపీఠం, ఇత్తడి గంగాల, దీపస్తంభం, ధూప వేదిక. இன்னொரு முறை சொல்லிடுது. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఆర్డర్ ఫస్ట్ என்னது? ரெண்டாவது. வெரி குட் சூப்பர். ధూప వేదిక. இப்போ இதை தாண்டி உள்ள போனீங்கன்னா, ఇప్పుడు దీన్ని దాటి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు அங்கதான் உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிறது. అక్కడ నిబంధన మందసం ఉన్నది. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு மேல ఆ యొక్క నిబంధన మందసము పైన ஒரு பொருட்கள், அது பேர் தான் கிருபாசனம். ఇంకొక వస్తువు ఉన్నది, దాని పేరే కృపాసనం. அது மகா பரிசுத்தத்துல என்ன இருக்குது? అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఏమున్నది? உடன்படிக்கை பெட்டி, నిబంధన మందసం, அதன் மேல் கிருபாசனம் இருக்குது. దాని పైన కృపాసనం ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ఆర్డర్లు சொல்லாமா? మరలా ఇక వరుసగా చెప్తామా? వరుసగా చెప్పాలి. వరుసగా చెప్పాలి. ఫస్ట్ என்னது? வெளி பிரகாரத்துல என்ன இருக்குது? బయట ఆవరణంలో ఏమున్నది? ఇత్తడి బలిపీఠం. వెరీ గుడ్. సూపర్. వెరీ గుడ్. మీకు అంత నోరు లేదా ప్రదర్శికి? పిల్లలు ఎట్లా బంగారంలాగా చెప్తున్నారు. మీరు చెప్పండి, మీరు ఆగండమ్మా. మీరు ప్రదర్శి చెప్పు, గట్టిగా చెప్పు. మీరు చెప్పండి, చెప్పు. ఏమేమి? బయట ఆవరణంలో ఇత్తడి బలిపీఠం. ఉదయ్ చెప్పు, గట్టిగా చెప్పు, అందరు చెప్పు. అబ్బాయిలకు నోరే లేదు, మీరేం మాట్లాడారు? వాళ్ళు చెప్పేది మీరే. అబ్బాయిలు మనిషి వాళ్ళు ఇంకా ఒకసారి చెప్పమ్మా. ఈ కరెక్ట్ గట్టిగా చెప్పండి రా. కర్తరుడి పరిశుద్ధం. పురుష అర్థమైందా? நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன். మళ్ళా చెప్పండి. వెంకల బలిపీఠం, ఇత్తడి బలిపీఠము, వెంకల తొట్టి, ఇత్తడి గంగాలము, పొన్ను విளக்கு, ఆ యొక్క బంగారపు దీపస్తంభం, సముద్ర తప్ప మేచై, సన్నిధి రొట్టెల బల్ల, ధూప వేదిక,
இது எல்லாம் நம்ம அந்த கிருபாசனத்துக்கிட்ட போகணும்னா இதெல்லாம் தாண்டி தான் நமக்கு போக வேண்டும். మనము ఆ యొక్క కృపాసనం ఎదుకు వెళ్ళవాలంటే ఈ యొక్క వస్తువులన్నీ దాటి వెళ్ళవలను. இது ஒரு ஜெப மாதிரி. நாம் ஜெபிக்கும் போது ஒரு ஆர்டர்ல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ యొక్క వరుస క్రమంలో మనం ప్రార్థన చేయాలి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ஒருவன் ஆசீர் கூடாரத்துக்குள்ளே போகும்போது முதலாவது அவன் அந்த வெளிப்பிரகாரத்துக்கு வர வேண்டும். ఒక వ్యక్తి ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వెళ్ళవాలంటే అతను మొట్టమొదటిగా బయట ఆవరణలోనికి రావాలి. அந்த வெளிப்பிரகாரம் எதை வெளிப்படுத்துகிறது என்றால் ఆ యొక్క బయట ఆవరణం దేన్ని బయలుపరుస్తుందంటే நாம் துதி ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜெபத்திலே உட்கார வேண்டும். మనము స్తుతి స్తోత్రములతో మనం ప్రార్థనలో కూర్చోవాలి. நாம் துதி ஸ்தோத்திரத்தோடு அவருடைய வாசலுக்குள்ளாய் சந்நிதிக்கு முன்பாக வர வேண்டும். మనము స్తుతి స్తోత్రములతో ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో మనం ప్రవేశించవలెను. 100 సంగీతం 4 వచనத்திலே வாசிக்கும் போது కీర్తన 100వ కీర్తన 4వ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు அவர் வாசல்களில் துதியோடும் ఆయన గుమ్మములో స్తుతులతోను அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடு பிரவேசித்து ఆయన యొక్క ప్రాకారంలో ఆయన స్తుతులతో మనం ప్రవేశించి வாசிங்கள் 100 సంగీతం 4వ వచనం. కీర్తనలో 100వ కీర్తన 4వ వాక్యం. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములో ప్రవేశించుడి, ఆయనను స్తుతించుడి, ఆయన నామమును గణపరచుడి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. நீ ஜெபத்துல உட்காரும் போதே சோத்திரம் 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 தான் உட்காரும். మీరు ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడే స్తోత్రం 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 అని చెప్తూ కూర్చోవాలి. ஆண்டவரை துதித்து உயர்த்தி தான் நீ ஜெபத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். దేవుని స్తుతించి హెచ్చించి నీ ప్రార్థన ప్రారంభించాలి. அதான் நம்முடைய சபையிலே எந்த ஒரு கூட்டமா இருந்தாலும் முதல்ல ஒரு சோத்திர பாட்டு பாடுவாங்க. కాబట్టి మన యొక్క సమయంలో ఎటువంటి ప్రార్థన అయినట్టు ఒక స్తోత్ర ప్రార్థన கொஞ்ச పాడతారు. நேரம் ஆண்டவரை சில பாயிண்ட்ல சொல்லி தேவனை உயர்த்தி துதிப்பாங்க. కొన్ని పాయింట్ చెప్పి దేవుని హెచ్చించి స్తుతిస్తారు. அதான் அவருடைய வாசல் முதலாவது நீ அந்த குருவாசல் தண்ணில போக வேண்டும் என்றால் நீ அந்த கூடாரத்தின் இடத்திலே அவருடைய பிரகாரங்களுக்கு நீ வர வேண்டும். కాబట్టి నువ్వు కృపాసనం మీదకు వెళ్ళవాలంటే ఆ యొక్క గుడారం యొక్క ద్వారం యొద్ద నీకు రావాలను. அதுதான் ஆண்டவரை துதிப்பதை காண்பிக்கிறது. అదే దేవుని స్తుతించడమై ఉన్నది. ஆண்டவரை துதிப்பதினால் ஆண்டவர் நமக்கு பெரிய மேன்மையான காரியங்களை செய்கிறார். దేవుని మనము స్తుతించడం మూలముగా దేవుడు మనకు గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నారు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை துதிக்க நாம் ஆரம்பித்தால் போதும் எல்லாவற்றும் நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும். మన జీవితంలో మనం దేవుని స్తుతించినప్పుడు దేవుడు సమస్త కార్యాలను మనకు జయముగా మార్చడు. துதி என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு யுத்த ஃபார்மேட். అది స్తుతి అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక యుద్ధానికి అవసరమైన నియమం. வேதத்தில் எங்கெல்லாம் தேவ ஜனங்கள் தேவனை துதிக்கிறார்களோ దేవుని జనులు ఎక్కడైతే ఆయన స్తుతిస్తూ ఉంటారో அந்த இடத்தெல்லாம் கர்த்தர் அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி பெரிய ஜெயங்களை தந்ததை நாம் பார்க்க முடியும். ఆ యొక్క స్థలం అంతటిలోనూ దేవుడు వారికి గొప్ప జయం అనుగ్రహించడం మనం చూడగలం. யோசபாத் ராஜா கர்த்தர் நல்லவர் அவரை துதிங்கள் என்று துதித்த போது சத்துருக்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் நிர்மூலமாக்கினார். యెహోషాపాతు రాజు యెహోవా మంచివాడు ఆయన స్తుతించినప్పుడు ఆయన శత్రువులందరినీ దేవుడు వారిని నిర్మూలన చేసినారు. நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது கர்த்தரை துதிக்கிற யூதா ஜனங்கள் முன்பாக எழுந்து புறப்பட்டு போனபோது சத்துருக்களை தேவன் அவருடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். న్యాయాధిపతులు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు దేవుని స్తుతించే ఆ యొక్క ఇశ్రాయేల్ ఆ యొక్క జనులు మొట్టమొదటి వెళ్ళవని దేవుడు నియమించినారు. அப்பொழுது கர்த்தர் சத்துருக்களை நிர்மூலமாக்கினார். అప్పుడు శత్రువులు దేవుడు నిర్మూలపరిచినారు. ஆண்டவரை துதிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சத்துருக்களையும் நாம் ஜெயிக்க முடியும். మనము దేవుని స్తుతించినప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్న శత్రువులందరినీ మనము జయించగలము. தினந்தோறும் ஜெபத்துல உட்காரும்போது கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிங்க. మనము ప్రతిరోజు దేవుని సముఖంలో కూర్చున్నప్పుడు దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించండి. ஜெபத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சும்மா சில பேர் சும்மா உட்கார்ந்து கிடக்குறீங்க. ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది మురికిని కూర్చుని ఉంటారు. அது நல்லது அல்ல. అది మంచిది కాదు. தேவனுடைய பிள்ளைக்கு எப்படி ஜெபிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். ఒక దేవుని బిడ్డకు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. எப்படி கிருபாசன தண்டையிலே போக வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். నువ్వు ఎలాగ కృపాసనం యొద్దకు వెళ్ళవలనే విషయం నీకు తెలిసి ఉండాలి. முதலாவது எங்க வர வேண்டும்? கிருபாசன தண்டைக்குள்ள உள்ள போகணும்னா எந்த இடத்துக்கு வரணும்? మొట్టమొదటిగా మనము కృపాసనం యొద్దకు వెళ్ళవాలంటే ఎక్కడికి రావలేను? வெளிப்பிரகாரம் அந்த ஆவரணத்துக்கு அந்த வெளிப்பிரகாரத்துக்கு வர வேண்டும். మనము మొట్టమొదటిగా బయట ఆవరణలోనికి రావలేను. அதான் ஆண்டவரை துதிப்பதை காண்பிக்கிறது. అది దేవుని స్తుతించడం బయలుపరుచుచున్నది. இந்த ஆவரணத்துக்குள்ள வெளிப்பிரகாரத்துல வந்த உடனே అయితే బయట ఆవరణకు వచ్చిన వెంటనే முதலாவது நாம் சந்திக்கிறதான அந்த ஆசீர் கூடாரத்தின் பொருள் எது? మనం మొట్టమొదటిగా సాధించుకున్నటువంటి ఆ యొక్క అప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క వస్తువు ఏమిటి? என்ன இருக்குது? முதலாவது என்னது? ఆ యొక్క మొట్టమొదటి వస్తువు ఏంటి? Very
ஒரு வெண்கல பலிபீடம். ఇత్తడి బలిపీఠము அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவின் சிலுவைக்கு அடையாளம். అది మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువకు సూచనగా ఉన్నది. இந்த வெண்கல பலிபீடத்துக்கு ஒரு அளவு இருக்கிறது. ఆ యొక్క ఇత్తడి బలిపీఠమునకు ఒక కొలత ఉన్నది. 5 முழம் அகலம், 3 முழம் உயரம். 5 అడుగుల ఎత్తు, 3 అడుగుల ఆ యొక్క పొడవు. 5 3 5 3 இதுதான் இந்த பலிபீடத்தினுடைய அளவு. ఇదే ఈ యొక్క బలిపీఠం యొక్క కొలత. 5 என்று சொன்னால் 5 உள்ள ஒரு மனிதனை இது காண்பிக்கிறது. ఆ యొక్క 5 అనగా మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక 5 పంచేంద్రియములు బయలుపరుస్తుంది. పంచేంద్రియాల ఒక మనిషిని అది బయలుపరుస్తున్నది. పంచేంద్రియములు కలిగిన మనిషిని అది బయలుపరుస్తున్నది. 3 என்று சொன்னால் ఆ యొక్క 3 అనగా பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவராகிய ஒன்றான மெய்தேவனை இது வெளிப்படுத்துகிறது. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి త్రిత్వ దేవుని బయలుపరుచున్నది. பலிபீடத்துடைய அளவு என்ன? బలిపీఠం యొక్క కొలత ఏంటి? சொல்லுங்க, பலிபீடத்துடைய அளவு என்ன? బలిపీఠం కొలత ఏంటి? 5 3 5 அடி உயரம், 5 அடி 5 முழம் அகலம், 3 முழம் உயரம். 5 అడుగుల పొడుగు, 3 అడుగుల ఎత్తు. சொல்லுங்க, எவ்வளோ? 5 அడుగుల பொடுகு, 3 அడుగుల எத்து. அதே 5 என்று சொன்னால் எதை காண்பிக்கிறது? 5 అనగా దేని బయలుపరుచున్నది? மனிதர். మనుషులు. 3 என்று சொன்னால் 3 అనగా திருத்துவ தேவன். త్రిత్వ దేవుడు. மனிதனும் தேவனும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த சிலுவை. ఆ యొక్క మనుషులు దేవుడు సంధించగలిగినటువంటి చోటే ఆ యొక్క సిలువ, அந்த பலி, ఆ యొక్క బలిపీఠము. சிலுவை பலியாகம் இல்லாவிட்டால் ఆ యొక్క సిలువ బలి లేనట్లయితే தேவனும் மனிதனும் கனெக்ட் ஆகவே முடியாது. ఆ యొక్క మనుషులు దేవుడు ఏకముగా ఉండలేరు. மனிதனை தேவனோடு சமாதானப்படுத்துவதே இந்த சிலுவை தான். ఒక మనుషుని దేవునితో ఏకపరచున్నది ఈ యొక్క సిలువ. பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார், పౌలు చెప్పినప్పుడు చెప్తున్నాడు, பகையை அவர் சிலுவையினால் கொன்று, ఆ యొక్క పనిని ఆ యొక్క సిలువను, పగను సిలువ మూలముగా చంపి, அவர் பகையை சிலுவையினால் கொன்று పగను సిలువను చంపి இருதிருந்தாரை ஒரே சரீரமாக்கி రెండింటిని ఏక శరీరముగా మార్చి தேவனோடு ஒப்புரவாக்கினார். దేవునితో ఐక్యపరచెను. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. மனிதனை தேவனோடு இணைப்பதுதான் சிலுவையின் வல்லமை. ఒక మనుషుని దేవునితో ఏకపరచడమే సిలువ యొక్క బలి అయి நீ ఉన్నది. தேவனை விட்டு தூரம் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. నీవు దేవుని విడిచి దూరంగా వెళ్ళవలసిన లేదు. நீ சிலுவை நம்பும் போது నీవు సిలువను నమ్మినప్పుడు நீ தேவனோடு ஐக்கியப்பட முடியும். నీవు దేవునితో ఏకము కావచ్చు. நீ அந்த பலிபீடத்திற்கு வரும்போது நீ ஜெபத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்டவரை துதித்து இந்த சிலுவையை பார்த்து நீ அவரை துதிக்க வேண்டும். నీవు ఆ యొక్క బలిపీఠం యొక్క సముఖానికి వచ్చినప్పుడు నీవు ఆ యొక్క సిలువను చూసి ప్రార్థన చేయాలి. சிலுவையிலே அவர் உனக்காய் செய்து முடித்த காரியங்களை சொல்லி 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 நீ ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். సిలువలో నీ కొరకు చేసి ముగించినటువంటి కార్యములన్నిటినీ చెప్పి చెప్పి ప్రార్థన చేయాలి. சிலுவையிலே உனக்காய் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். ఆయన సిలువలో నీ కొరకు సమస్తము చేసి ముగించాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. விசேஷமாய் அந்த சிலுவையில் அவர் செய்து முடித்த ஒரு 7 காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். విశేషముగా ఆయన సిలువలో చేసి ముగించినటువంటి 7 కార్యములు మీకు చెప్తాను. அது ஒவ்வொரு ஜெபத்திலும் சொல்லி 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 நீங்க ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். ఆ యొక్క ఒక్కొక్క కార్యమును చెప్పి చెప్పి దేవుని స్తుతించాలి. அதை நீங்கள் திறமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும். దాన్ని దృఢముగా విశ్వసించాలి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இந்த பலிபீடத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவத்திற்கான பலிகளை கொண்டு வந்து செலுத்துவார். ఈ యొక్క బలిపీఠము యొద్ద ఇశ్రాయేలు జనులు తమ పాపం నిమిత్తమైన బలిని తీసుకొని వచ్చి చెల్లించున్నారు. அங்கே ஆட்டையோ மாட்டையோ கொண்டு வந்து வெட்டி அதன் மேல் தங்களுடைய பாவங்களை வைத்து அவர்கள் அதை பலியாக்குவார். వాళ్ళు ఎత్తును ఆ యొక్క పొట్టేలును తీసుకొని వచ్చి దాని మీద పెట్టి వాళ్ళు బలి చెల్లిస్తున్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காய் மரித்தார். ఆయన వారి యొక్క పాపము నిమిత్తము మరణించెను. நீ அந்த பலிபீடத்தை ஞாபகப்படுத்தி నీవు ఆ యొక్క బలిపీఠమును జ్ఞాపకం చేసుకొని நீ அந்த இடத்துல வந்து நீ என்ன சொல்லி துதிக்க வேண்டும்? నీవు ఆ యొక్క చోటుకు వచ్చి ఏమని చెప్పి స్తుతించాలి? அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காய் மரித்தார். ఆయన మన యొక్క పాపముల కొరకు మరణించెను. அதை சொல்லி 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 நீ அவரை துதிக்க வேண்டும். దాన్ని చెప్పి చెప్పి ఆయనను స్తుతించాలి. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க வெளிப்பட்டார் என்று அறிவீர்கள், அவரிடத்திலே பாவம் இல்லை. ఆయన మన పాపను తీసివేయడానికి ప్రత్యక్షమాయను
வாசிங்க. పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన ప్రత్యక్షమాయనని మీకు తెలియను, ఆయన యందు పాపమేమీయూ లేదు. రెండవ అధికారం రెండవ వచనం వాసిங்க. రెండవ అధ్యాయము రెండవ వాక్యాన్ని చదవండి. ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు, మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకును శాంతికరమై ఉన్నాడు. தமிழ்ல 2:2 1 யோவான் 2:2 கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல பலியாய் சர்வலோக பாவத்தை நிவர்த்தி செய்கிற பலியாக இருக்கிறார். సర్వలోకంలో ఉన్నటువంటి పాపమును ప్రాయశ్చిత్తమైనటువంటి బలి అయి ఆయన ఉన్నారు. அவர் முதலாவது நீ அந்த பலிபீடத்தில் வரும்போது நீ ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன? మీరు మొట్టమొదటిగా బలిపీఠం వచ్చినప్పుడు మీరు దేవుని చూసి చెప్పాల్సిన కార్యం ఏంటి? ஆண்டவரே நீருடைய பாவத்திற்காய் மரித்தி, దేవా నీవు నా యొక్క పాపం కొరకు మరణించావు, உங்களுக்காய் நீ மரித்தி, నా యొక్క అతిక్రమం కొరకు మరణించావు, என்னுடைய எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை நீர் ஏற்றி నా యొక్క సమాధానం కలుగుటకు నా శిక్షను నీవు అంగీకరించావు. சொல்லி சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி அந்த இடத்திலே நீ துதிக்க வேண்டும். అలాగే దేవుని చెప్పి చెప్పి దేవుని మహిమపరిచి ఆయనను స్తుతించగలరు. ஆண்டவரே நீர் எனக்காகத்தான் மரித்தி, దేవా నీవు నా కొరకే మరణించావు, என்னுடைய பாவங்களுக்காய் நீர் அடிக்கப்பட்டி, నా యొక్క పాపం కొరకు నువ్వు కొట్టబడి ఉన్నావు, என்னுடைய பாவ பரிகார பலி நீர்தான் ஆண்டவரே, నా యొక్క పాపం పరిహారార్థమైన బలి నీవే. அதை நீ విశ్వాசிக்க வேண்டும். దానిని విశ్వసించాలి. முதலாவது அவனுடைய அந்த சிலுவை பலியாக அந்த வெண்கல பலிபீடத்தை நீ பார்த்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அது. మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క ఇత్తడి బలిపీఠమును చూసి చెప్పవలసిన కార్యం ఇదే. அந்த வெண்கல பலிபீடம் எதை காண்பிக்கிறது? ఆ యొక్క ఇత్తడి బలిపీఠం దేని బయలుపరుచున్నది? சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, எதை காண்பிக்கிறது? అందరూ చెప్పండి, దేని బయలుపరుస్తున్నది? சிலுவை பலியாகத்தை காண்பிக்கிறது. ఆ యొక్క శిలువ యొక్క బలిని అది బయలుపరుచున్నది. இது ஒரு ஜெப மாதிரி தான் நாம் தியானிக்கிறோம். ఇప్పుడు మనము ప్రార్థన యొక్క మాదిరి మనం ధ్యానించుచున్నాం. பலிபீடத்தில் வரும்போது நீங்கள் இயேசுவின் சிலுவை பார்க்க வேண்டும். మనం బలిపీఠం ఎదుకు వచ్చినప్పుడు యేసు యొక్క శిలువను తేల్చుకోవాలి. நான் செத்துருన్న ஆண்டவரே நீங்க செத்தீங்களே, దేవా నేను మరణించి ఉండాల్సింది, నా కొరకు నీవు நான் మరణించావు. செய்த பாவத்துக்கு நான் செத்து நரகத்துக்கு போயிருக்கணும். నేను చేసిన పాపానికి నేనే మరణించి నరకానికి వెళ్ళి ఉండాలి. பாவத்துக்காய் நீர் அடிக்கப்பட்டீரே, నా పాపం కొరకు కొట్టబడి அதை ఉన్నావు. நீங்கள் தியானிக்க வேண்டும். దాన్ని మీరు ధ్యానించాలి. అపరాధములు నాపై మోపలేదు, అపరాధ పరిహర్త బలియాయెను, అపరాధములు నాపై మోపలేదు, అపరాధ పరిహర్త బలియాయెను, సమాధాన శిక్ష నాపై పొందే, సమాధాన శిక్ష சிலுவையை தியானித்து நீ அங்க துதிக்க வேண்டும். అలాగే దేవుని ధ్యానించి ఆయన స్తుతించాలి. రెండవ ఆండவர் సిలువలో நமக்காய் செய்த காரியம், రెండవదిగా ఆయన సిలువలో మన కొరకు చేసిన కార్యం, அவர் நமக்காய் சாபமானார். ఆయన మన కొరకు శాపమయ్యాడు. గలాతీయులు 3వ అధ్యాయం 13వ వచనத்தை వాసిக்கும்போது, గలాతీ 3వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం చదివినప్పుడు, ఏ పాపத்து నిమిత్తం శాపం வந்தது, నా పాపం నిమిత్తము శాపమై, பாவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே சாபத்தை கொண்டு పాపం అన్నది ఒక మనుషుల్లో శాపాన్ని తీసుకొని వచ్చినది. மனிதன் பாவம்
వచ్చుచున్నది. அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வேதத்தில் ஒரு காரியத்தை செஞ்சா சாபம், செய்யாட்டி சாபம். అయితే పాత నిబంధన కాలంలో ఒక కార్యం చేస్తే శాపం, చేయకపోతే శాపం. ఆ న్యాయ ప్రమాణத்தின் படி பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மனிதனுக்கு சாபங்களும் శిక్షகளும் வந்தது. అయితే ధర్మశాస్త్రానుసారంగా అయితే మనుషునికి శాపము వచ్చుచున్నది. ஒரு மனுஷன் ஏதாச்சும் பாவம் செஞ்சுட்டானா, ఒక మనుషుడు ఏదైనా పాపం చేస్తే அவனுக்கு உரிய தண்டனை இந்த நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருப்பார். దానికి అవసరమైన శిక్షను ధర్మశాస్త్రంలో రాసి ఉన్నది. அதன்படி அவர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். దాని ప్రకారమే అతడు చంపబడవలెను. உதாரணமா ஒருத்தர் விபச்சாரம் செஞ்சானா, ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి వ్యభిచారం அவன் చేసినట్లయితే என்ன பண்ணணும்? అతను ఏం చేయాలి? எப்படி சாவடிக்கணும்? ఎలా చంపాలి? சொல்லுங்க. ராலத்தை கொண்டு சம்பாதி. అతను రాళ్లతో చంపాలి. இது ஒரு பிரமாணம். ఇది ఒక నియమం. ஆனால் అయితే இயேசு கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்துக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வந்து விட்டார். యేసు ప్రభు ధర్మశాస్త్రమునకు ఒక ముగింపును తీసుకొని వచ్చాడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. நியாய பிரமாணத்தின் சாபங்களிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்து விட்டார். ఇక ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి మనల్ని విమోచించెను. இதுக்கு மேல பைபிள் இருக்கிற எந்த சாபமும் நம்ம மேல வந்து பலிக்கவே பலிக்காது. ఇక మీదట బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి శాపములను మనలో అది నెరవేరదు. பைபிள் ஏதாச்சும் ஒரு சாபம் வாசிச்சா, ஐயோ இந்த சாபம் நமக்கு வந்துருமோ, பயப்பட வேண்டாம். బైబిల్లో ఏదైనా ఒక శాపాన్ని మనం వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే అయ్యో ఇది నాకు శాపంగా మారుతుందేమని భయపడవద్దు. நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து அவர் நம்மை மீட்டெடுத்து விட்டார், முடித்து விட்டார். ఆయన ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపముల నుండి మనల్ని విమోచించి ఉన్నారు. வாசிகள். క్రీస్తు మన కోసం శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను. ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపముల నుండి విమోచించెను. విమోచిస్తున్నాడా, విమోచించినాడా? ఆల్రెడీ అయిపోయింది. అది ఇంతకు ముందు జరిగి ఉన్నది. ஆண்டவர் ஏற்கனவே சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்து விட்டார். దేవుడు మనల్ని ముందుగానే శాపము నుండి విమోచించెను. எப்படி மீட்டார்? ఆయన ఎలా విమోచించెను? உனக்காக உன் மேல வர வேண்டிய சாபத்தை எல்லாம் அவர் மேல ஏத்துக்கிட்டார். నీ మీద రావాల్సిన శాపం అన్నిటినీ ఆయన తన మీద మోసుకొని ఉన్నాడు. தட்டி அவரை மகிழ்ப்படுத்தும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன் மேல வர வேண்டிய சாபத்தை నీ మీద రావాల్సిన శాపమును எல்லாம் அவர் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு అన్నిటినీ ఆయన తన మీద మోసుకొని சாபத்துக்கு பதிலாக உன் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வைத்து விட்டார். శాపమునకు బదులుగా నీ మీద ఆశీర్వాదమును కుమ్మరించాడు. இது நீ தியானிச்சு ஆண்டவரை துதிக்கணும். దీన్ని నీవు ధ్యానించి దేవుని స్తుతించాలి. சிலுவை அந்த பலிபீடத்துக்கு வரும்போது ஆண்டவரின் சாபம் எல்லாம் போனது. ఆ యొక్క బలిపీఠం వద్దకు వచ్చినప్పుడు నా శాపమంతా పోయినది. அதை சொல்லி ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். దాన్ని చెప్పి దేవుని స్తుతించాలి. మూడవది முக்கியமான ஒரு விஷயம், ముఖ్యమైన ఒక విషయం, நம்முடைய வியாதிகளை எல்லாம் ஆண்டவர் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். మన యొక్క వ్యాధులన్నీ దేవుడు సిలువలో వహించి ఉన్నాడు. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வியாதி என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நாஹா என்ற ஒரு பதத்தை எபிரேய பாஷையில் சொல்கிறார். ఆ యొక్క పాత నిబంధన కాలంలో వ్యాధి అనే మాటకు నాహా అనేటువంటి హెబ్రీ భాషలో చదువుచున్నాం. வேதத்தில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியும்னா முதலாவது அது எங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ரூட்டுக்கு நம்ம போனா அந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியும். ఒక మాటకు ఏదైనా అర్థం మనకు కావాలంటే మొట్టమొదటిగా అది ఎక్కడ చెప్పబడి ఉన్నదో ఆ యొక్క మార్గంలో వెళ్ళినట్లయితే దానికి అర్థం దొరుకును. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ఆది కాండము 12వ అధ్యాయము 15వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు ஆபிரகாம் நிமித்தமாய் அவனுடைய அந்த ராஜாவை தேவன் வாதிக்கிறார். ఆ యొక్క అబ్రహాము నిమిత్తము ఆ యొక్క రాజును ఆయన శిక్షిస్తున్నారు. అయితే యెహోవా అబ్రహాము భార్య అయిన శారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటి వారిని మహావేదనల చేత బాధించెను. మహావేదన చేత బాధించెను. తమిళ్ల மகாவாதையினால் பாதித்தார். இங்கிலீஷ்ல 17 with great plagues, with great பயங்கரமான வியாதினால ஆண்டவர் அவர்களை பாதித்தார். మహావేదనలు అనగా వ్యాధి చేత వారిని బాధించెను. பாதை என்ற வார்த்தைக்கு ఉపయోగపడ్డ ఇబ్రాయ పదం అక్కడ వేదన అనేటువంటి మాటకు ఉపయోగించినటువంటి అర్థం வியாதி என்ற வார்த்தைக்கு நாகா என்ற வார்த்தையை உபயோகித்திருக்கிறார். ఆ యొక్క
పంపించిన NAGA నాహ என்றால் என்ன அர்த்தம்? నాగా అనగా అర్థం ఏంటి? సంకడి. ఇక కొరడాన దెబ్బ. సంకడి என்ற அர்த்தம். కొరడాన దెబ్బ. ఇది హెబ్రీ భాషలో నాహ. ఇది హెబ్రీ భాషలో నాగా అని అర్థం. మత్తయి 5వ అధికారం. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము. மத்தேயு 5వ அதிகாரம். அந்த உதிர போக்கினால் வேதனைப்பட்டதான ஸ்திரீ ஆண்டவர் சுகமாக்கும் போது ఇక రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని దేవుడు స్వస్థపరిచినప్పుడు ఈ కర్తరు ఆమె పరచుకున్న వ్యాధి వేదனை నీకి సుగమాయిరు. ఇక్కడ దేవుడు ఆమెను చూసి చెప్తున్నారు, నీ యొక్క వ్యాధి తొలగిపోయి ఉన్నది, నీకి సుగమాయిరు, నీ యొక్క వ్యాధి తొలగి నీవు స్వస్థత పొందు. మాస్టిగోస్ என்ற வார்த்தையை ఉపయోగిస్తున్నారు. మాస్టిగోస్ అక్కడ మాస్కిరోస్ అనేటువంటి మాటను ఉపయోగించినారు. అక్కడ என்ன అర్థం అంటే అర్థం ఏంటి? அதுக்கு சவுக்கடி என்ற அர்த்தம். దానికి కూడా కొరడా దెబ్బ అని అర్థం. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుడి పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ஆண்டவர் சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நமக்காக சவுக்கடி பட்டார். దేవుడు సిలువకు వెళ్ళటకు ముందు మన కొరకు ఆయన కొరడా దెబ్బ తిని ఉన్నారు. ஆண்டவருடைய வியாதி எல்லாம் தன்மேல் சுமந்து கொண்டார். దేవుడు నీకు రావాల్సిన వ్యాధి నీవు తన మీద వహించుకునేడు. நீ வியாதி பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ఇక మీదట నీవు వ్యాధి పడవలసిన అవసరం లేదు. ஒரு சிம்டம் சிக்னஸா மாறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில ஸ்டெப் எடுக்கணும். சிம்டம்ஸ் சிக்னஸா மாறதுக்கு முன்னாடி ఆ యొక్క సింప్టమ్స్ ఆ యొక్క సిక్నెస్ గా వ్యాధిగా మారటకు ముందు நம்ம செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கு. మనం చేయవలసిన కొన్ని కార్యములు ఉన్నది. எந்த ஒரு வியாதி உடனே வந்துராது. ఏ వ్యాధి కూడా వెంటనే రాదు. அது என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் காமிக்கும். అది కొద్దిగా కొన్ని సూచనలు అది చూపిస్తుంది. ஒரு மாதிரி இருக்கும், కొన్ని తన్నపు కొద్ది విధంగా ఉంటాయి, சுத்துற மாதிரி இருக்கும், అవసరం ఒక విధంగా ఉంటుంది, கழுத்து வயிற்று வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். గడుపు నొప్పి ఉండేటట్టు இந்த ఉంటుంది. சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து வளர்ந்தா ஒரு வியாதியா காண்பிக்கும். ఆ యొక్క కొద్దిగా ఆ యొక్క సూచన వచ్చి ఒక వ్యాధిగా మారుతుంది. இந்த சிம்டம்ஸ் வரும்போதே நம்ம ஜாக்கிரதையாயிடும். ఈ యొక్క సూచనలు మనకు వచ్చినప్పుడే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. இந்த சிம்டம்ஸ் ஒரு சிக்னஸா ஒரு வியாதியா மாறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும்? ఈ యొక్క సూచనలు ఒక వ్యాధిగా మారటకు ముందే మనం ఏం చేయాలి? We have to ignore the symptoms. ఆ యొక్క సింప్టమ్స్ మనము విడిచిపెట్టాలి. Ignore. దాన్ని తృణీకరించాలి. அப்போ அந்த சிம்டம்ஸ் சிக்னஸா மாறாது. అప్పుడు ఆ యొక్క సింప్టమ్స్ ఆ యొక్క వ్యాధిగా మారదు. ரைட்டா சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, జలుబు పట్టేటట్టు ఉన్నట్లయితే ரைட்டா சிம்டம்ஸ் வருது, ఏదో రైట్ గా సింప్టమ్స్ ఉన్నది, அது நீ அக்செப்ட் பண்ணிட்ட, దాన్ని నువ్వు అంగీకరిస్తే ஐயோ எனக்கு சளி போச்சு கண்டிப்பா வந்துடும். అయ్యో నాకు జలుబు పట్టిందని అనుకున్నట్లయితే నిజంగానే జలుబు పడుతుంది. அந்த சிம்டம்ஸ் சிக்னஸா மாறக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா ఆ యొక్క సింప్టమ్స్ ఆ యొక్క వ్యాధిగా మారకూడదు అన్నట్లయితే நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? మనం ఏం చేయాలో తెలుసా? சொல்லுமா చెప్పేదా வேண்டாமா? చెప్పేదా వద్దా? சொல்லுங்க. చెప్పండి. என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ఏం చేయాలో తెలుసా? You have to ignore the symptoms. దాని ఆ యొక్క సింప్టమ్స్ నేను తృణీకరించాలి. சளி பிடிக்காது, నాకు జలుబు పట్టదు, சிலுவையிலே ஆண்டவர் அழிச்சிட்டாரு, సిలువలో యేసు దాన్ని నాశనం చేసినాడు, இந்த ஜலதோஷம் எனக்கு வராது, ఇక వ్యాధి నాకు రాదు, இந்த ஜுரம் எனக்கு வராது, ఇక జ్వరం నాకు రాదు. சில பேர் கால் வலிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பாடி பெயினா இருந்தாலே வாய் திறந்து கன்ஃபஸ் பண்ணிடுவாங்க, எனக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு. కొంతమందికి ఆ యొక్క బాడీ పెయిన్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు నోరు తెరిచి చెప్తారు, నాకు జ్వరం వచ్చేసింది. நம்ம விசுவாசம் என்ன சொல்லணும்? అయితే మన విశ్వాసంతో ఏం చెప్పాలి? கர்த்தர் சிலுவையிலே அழித்து விட்டார், సిలువలో దాన్ని నాశనం చేసినాడు, சிலுவையிலே சுகமாக்கி விட்டார். సిలువలో దాన్ని స్వస్థపరిచాడు. நீ கிரியை செய்ய முடியாது, వ్యాధి నన్ను క్రియ చేయదు, பலவீனம் எனக்குள்ள கிரியை செய்ய முடியாது. ఇక బలహీనత నన్ను క్రియ చేయలేదు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ஒவ்வொரு நாளும் நீ ஜெபத்துல உட்காரும்போது அந்த தியானிக்கிற சிலுவையை ஆண்டவரே வியாதி எல்லாம் அழிச்சிட்டார், சோத்திரம் ஆண்டவரே வியாதி எல்லாம் அழித்தீரே, சோத்திரம் என் பலவீனத்திலே நான் அழித்தீரே, சோத்திரம் துதிக்க வேண்டும். నువ్వు ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడంతా నీవు అన్ని స్తోత్రం చెప్పి, దేవా సిలువలో నా కొరకు వ్యాధి అన్నిటిని నాశనం చేస్తున్నావు కదా అని నీవు చెప్పి స్తోత్రం చెప్పాలి. நீ அதை உனக்கு வியாதி இல்லைன்னா அப்படி நீ சொல்லி சோத்திரம் பண்ண, உனக்கு வியாதியே வராது. నీకు వ్యాధి లేనప్పటికీ నీ దాన్ని చెప్పి స్తోత్రం చెప్పినట్లయితే నీకు అసలు వ్యాధి రాదు. வியாதி வந்த அப்புறம் பிரபா என் வியாதி எல்லாம் சிலுவையில சுமந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லாத. వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత దేవా నా వ్యాధి సిలువలో వహించామని చెప్పవద్దు. முன்னாடி டெய்லி சொல்லி துதிக்க ஆரம்பிச்சு, ప్రతిరోజు దాన్ని చెప్తూ స్తుతించు. ஆண்டவரே நான் வியாதி படவே மாட்டேன், దేవా నేను వ్యాధి పడను, நான் வியாதி எல்லாம் சிலுவையில அழிச்சிட்டீங்க, నా వ్యాధులన్నీ సిలువలో కొట్టివేస్తున్నావు. என் மேல என் குடும்பத்து மேல எந்த ஒரு வியாதி
ఆరోగ్యం డివైన్ హెల్త్ ఈస్ ఫస్ట్. ఆ యొక్క దైవిక ఆరోగ్యము మొట్టమొదటిది. வியாதி வந்த அப்புறம் சுகமாக்குறவர் கிடையாது நம்முடைய ஆண்டவர். మన దేవుడు వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత స్వస్థపరిచే దేవుడు కాదు. வியாதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பவர், அந்த சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறவர். ஆமென். వ్యాధి వచ్చినకు ముందుగానే దేవుడు ఆ యొక్క శక్తిని మనకు అనుగ్రహించును. ஆமென். தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. ஹalleluya. 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 இந்த சத்தியத்தை மறுபடியும் சொல்றேன். ఎందుకు ఈ యొక్క సత్యాన్ని మరలా చెప్తున్నాను? இது உங்களை நல்ல ஒரு பலத்துல ஆரோக்கியத்தில் உங்களை பாதுகாக்கும். ఇది మీలో మంచి ఆరోగ్యంలో బలములో అది కాపాడును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. சொல்லி துதிங்க. ప్రతిరోజు చెప్పి స్తుతించండి. இதுவரைக்கும் பலிபீடத்தில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? முதலாவது బలిపీఠంలో మొట్టమొదటి కార్యం ఏంటి? பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார், మన పాపము క్షమించినారు, சாபத்தை நீக்கி இருக்கிறார், మనకి శాపము తొలగించినారు, வியாதியை நீக்கி இருக்கிறார். మనకి వ్యాధి తొలగించినారు. நான்காவது నాలుగవ కార్యం அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே ఆయన కల్వారి శిలువలో அவர் நம்முடைய தரித்திரத்தை அழித்திருக்கிறார். ఆయన మన యొక్క దరిద్రతను తొలగించినారు. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது 2 కొరింథీ 2వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు 9వ అధ్యాయం 9వ వాక్యం. మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను. நமக்காய் அவர் தரித்திரமானார். ఆయన మన కొరకు ఆయన దరిద్రుడాయను. அதனை ஒரு நாள் சொல்லி துதிக்கணும். దాన్ని ప్రతిరోజు చెప్పి స్తుతించాలి. ஆண்டவரே, நான் இப்படியே இருக்க மாட்டேன். దేవా నేను ఇలానే ఉండను. நீர் என்னை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றியிருக்கிறீர். నీవు నన్ను ఐశ్వర్యవంతుగా మార్చినావు. ஐஸ்வர்யம் என்னை தேடி வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ఆ యొక్క ఐశ్వర్యము నన్ను వెలికి వచ్చినందుకు స్తోత్రం. ஐஸ்வர்யவானாய் என்னை மாற்றினதற்காய் ஸ்தோத்திரம். నన్ను ధనవంతునిగా మార్చినందుకు என் స్తోత్రం. தரித்திரமெல்லாம் மாற்றினதற்காய் ஸ்தோத்திரம். నన్ను ధనవంతుని ఐశ్వర్యవంతునిగా మార్చినందుకు ஒரு స్తోత్రం. நாள் காலையில praising அந்த பாயிண்ட் சொல்லாம ஸ்தோத்திர ஜெபத்தை முடிக்கவே மாட்டேன். నేను ప్రతిరోజు ఉదయకాలం నుంచి చెప్పకుండా ఆ స్తోత్ర ప్రార్థన ముగించను. ஒரு நாள் காலையில எழுந்து சொல்லி துதிங்க. ప్రతిరోజు ఉదయకాలం నీవు చెప్పి స్తుతించండి. அடுத்ததா తర్వాత கல்வாரி சிலுவையிலே కల్వారి శిలువలో ஆண்டவர் நம்முடைய பாவ சுபாவத்தை அழித்திருக்கிறார். దేవుడు మన యొక్క పాప స్వభావాన్ని ఆయన నాశనం చేసినారు. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6వ వాక్యం చదివినప్పుడు ఏమనగా మనమికను పాపములకు దాసులకు కాకుండాటకు పాప శరీరము నిరర్ధకమగునట్లు మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఎరుగుదుము. நம்முடைய பழைய சுபாவம், பழைய மனிதன் அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறார். మన యొక్క ప్రాచీన మనుషుడు ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాడు. சொல்லி துதிக்கணும். దాన్ని చెప్పి స్తుతించాలి. சிலுவையிலே பழைய சுபாவத்தை அழித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். దేవా సిలువలో నా యొక్క ప్రాచీన స్వభావాన్ని కొట్టివేసినందుకు பழைய స్తోత్రం. மனுஷனை அழித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். నా పాత మనుషుని కొట్టివేసినందుకు స్తోత్రం. ஆறாவது ఆరవదిగా எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 14 15 ఎబ్రీ 2వ అధ్యాయము 14 15 వాక్యం. கொலோசியர் 2 14 15 కొలస్సీ 2 14 15 వాక్యం. ரெண்டு வசனத்துல வாசிக்கலாம். ఇక 2 వాక్యంలో మనం చదవచ్చు. சிலுவையிலே அவர் சாத்தானை கொன்றார். సిలువలో ఆయన సాతానును చంపి ఉన్నారు. அவருடைய கிரியைகளை அவர் அழித்தார். అతని క్రియలను ఆయన నశింపజేసి ఉన్నారు. அவரே சாத்தான் இன்றைக்கு எனக்கு விரோதமாக கிரியை செய்வதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. దేవా అపవాది నాకు విరోధంగా క్రియ చేయడానికి అధికారం లేదు. சாத்தானை அவனுடைய கிரியைகளை சிலுவையில் அழித்தி సాతానును అతని క్రియలను నీవు సిలువలో కొట్టివేసి ఉన్నావు. சொல்லி 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 நீ துதிக்க ஆரம்பிக்கணும். దీన్ని చెప్పి చెప్పి ఆయన స్తుతించాలి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இப்படி அவன் சிலுவையில் ஆண்டவர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். ఇలా సిలువలో ఆయన సమస్తమును మన కొరకు ఆయన చేసి ముగించున్నారు. சிலுவையில் ஆண்டவர் என்ன செய்தாரோ நான் சொல்றது பார்க்கலாம். సిలువలో ఆయన చేసిన ఒక్కొక్క కార్యాన్ని చెప్పండి. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். చాలా ముఖ్యమైన విషయం. முதலாவது మొట్టమొదటిది శాపం, వ్యాధి, దరిద్రం, పాప స్వభావం, சாத்தானை ஜெயித்திருக்கிறார். சாத்தானுடைய கிரியைகளை அவர் அழித்திருக்கிறார். ఆయన సాతాను క్రియలను ఆయన నాశనం చేసినారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இதை சொல்லி சொல்லி அந்த ஜெபத்தில் உட்காரும் போது இதை சொல்லி அந்த பலிபீடம் முதல் ஞாபகம் வரணும். ஒரு உள்ள வரும்போது முதல்ல என்ன இருக்குது? ఆ యొక్క బలిపీఠము, ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం మొట్టమొదటి ఏమున్నది? பலிபீடம். బలిపీఠము. அதை நினைக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த 6 பாயிண்ட் ஞாபகம் வந்துடும். ఆ యొక్క
ఇక బలిపీఠమును తలచినప్పుడు ఈ యొక్క 6 కార్యం నీకు గుర్తు రావాలి. சொல்லி சொல்லி துதிக்க ஆரம்பிச்சு దాన్ని చెప్పి చెప్పి స్తుతించాలి. இந்த பலிபீடத்துக்கு தரம் அடுத்தது என்ன இருக்குது? ఈ యొక్క బలిపీఠము తర్వాత ఏమున్నది? என்ன இருக்குது? வெண்கல தொட்டி. అయితే ఇత్తడి గంగాళము. அது எதனால் செய்யப்பட்டது? అది దేనితో చేయబడినది? ஸ்திரீகளுடைய தர்ப்பணங்களினால் செய்யப்பட்டது. అది స్త్రీల యొక్క అద్దములతో చేయబడినది. அது ஸ்திரீகள் அந்த கண்ணாடி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அதுல தேய்ச்சி தேய்ச்சி அதை வச்சு பார்க்கலாம். అయితే స్త్రీలు అద్దం పెట్టుకుని ఉంటారు, దాన్ని వృత్తి వాళ్ళ యొక్క ముఖం చూసుకుంటారు. தர்ப்பணங்களினால் அதனால் செய்யப்பட்டது. అది ఆ యొక్క స్త్రీల యొక్క అద్దములతో చేయబడినది. அது தண்ணி எடுத்து ஆசாரியர்கள் தன்னுடைய கைகளில் கால்களில் கழுவி கொள்வார். దానిలోని నీళ్లను తీసుకొని ఆయన యాజకుడు చేతులను కాళ్ళను కడుక్కొనవలెను. இப்பொழுது இந்த தண்ணீர் என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய வசனத்தை காண்பிக்கிறது. ఇప్పుడు ఆ యొక్క నీళ్లు అన్నది దేవుని వాక్యమును సెలవిచ్చుచున్నది. நாம் எபேசியரில் வாசிக்கிறோம், தேவனுடைய வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், திருவசனமாகிய தண்ணீரினால் என்று நாம் பார்க்கிறோம். మనం ఎబిసిలో చదువుచున్నాం. எபேசியர் 5వ அதிகாரத்திலே ఎబిసి 5వ అధ్యాయంలో మనం చదువుచున్నాం. అయితే నీళ్ల వంటి கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறார். 5:25 26 పురుషులారా 5:26 అది కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమగల సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలువబెట్టుకొనవలెనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి தமிழ்ல வாசிங்க 26 திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தம். அங்க தண்ணீர் தேவனுடைய வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பவுல் எழுதுகிறார். ఆ యొక్క నీళ్లు అన్నది దేవుని వాక్యముతో అక్కడ పోల్చి చెప్పుచున్నారు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இந்த நீ அந்த வெண்கல தொட்டிக்கு வரும்போது உன்னை நீ சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். అయితే ఇత్తడి గంగాళం యొద్దకు నువ్వు వచ్చినప్పుడు నిన్ను నువ్వు శుద్ధి చేసుకోవలెను. அவருடைய வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு உன்னை சுத்திகரிக்க வேண்டும். దేవుని వాక్యముతో నీవు సరిచూసి నిన్ను శుద్ధి చేసుకోవలెను. உதாரணமா ஒரு 10 வசனத்தை வச்சு உன்னை நீ சுத்திகரிச்சுக்கணும். ఉదాహరణకు 10 వాక్యములను పెట్టి నిన్ను శుద్ధి చేసుకోవలెను. 10 వచనం 10 వాక్యములు உங்களை பூர்ணமாய் சுத்திகரித்து விடும். ఆ యొక్క వాక్యము సంపూర్ణంగా నిన్ను శుద్ధి చేయును. யாத்திராகமம் 20వ அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు தேவன் நமக்கு கொடுத்த 10 கற்பனைகள் அங்க இருக்கிறது. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు అక్కడ ఉన్నది. முதலாவது கற்பனை, தேவனாகிய கர்த்தரை அல்லாமல் வேறு தேவர்கள் உனக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம். మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ, నీ దేవుడైన యెహోవా తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. நீ விக்கிரகத்தை வணங்கக்கூடாது. నీ విగ్రహములను పూజించకూడదు. முதலாவது கற்பனை. అదే మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ. ஆவிக்குரிய பிரகாரமா உன்னுடைய ஜீவியத்துல தேவனை விட நீ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறன்றத நீ உன்னை பார்த்து சுத்திகரிச்சுக்கணும். ఆత్మీయ జీవితంలో నీ దేవుడి కంటే నీవు దేనికి ఎక్కువ ముఖ్యత్వం ఇస్తున్నావని చూసి నిన్ను నువ్వు శుద్ధి చేసుకోవలెను. 10 கற்பனைகளையும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் கிடையாது. అయితే 10 ఆజ్ఞలు ఆత్మీయరీతిగా చెప్పుటకు సమయం లేదు. நீ ஆண்டவர் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. నరహత్య చేయకూడదు. கொலைன்னா என்னது? నరహత్య అంటే ఏంటి? ஒருத்தர் கத்தி எடுத்து கொடுத்தா கொலையா? ఒక వ్యక్తిని కత్తితో పొడిస్తేనే నరహత్య. ஆவிக்குரிய பிரகாரமா தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் கொலைபாதகனா இருக்கிறான். ఆత్మీయ రీతిగా తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు నరహంతకుడు. யாருன்னா நீ சண்டை போட்டாலே அது ஒரு கொலை. ఎవరితోనైనా నువ్వు పోట్లాడితేనే అది నరహత్య. யாருனால கசப்பு வச்சுன்னா அதே ஒரு கொலை. ఎవరితోనైనా నువ్వు చేదు ఉంచుకున్నట్లయితే అదే నరహత్య. ஒரு வசனத்தை வைத்து தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணு, తల్లిదండ్రులను సన్మానించము. இதெல்லாம் ஒரு கற்பனைகள். ఇదన్నీ ఆజ్ఞలు. இந்த 20వ அதிகாரம் யாத்திராகமம் 20వ அதிகாரம் 10 கற்பனைகளை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். అయితే నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయంలో 10 ఆజ్ఞలు దేవుడు మనకి ఇచ్చినారు. ஒண்ணு நீ ஒப்பிட்டு உன்னை நீ சுத்திகரிச்சுக்கணும். ప్రతి వాటిని పోల్చి నిన్ను నువ్వు శుద్ధి చేసుకోవలెను. இச்சையாதிருப்பாயாக. இச்சை ఆశించవద్దు. இச்சை இருக்குதா? ఎవరికైనా ఆశ ఉన్నదా? விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக. విభజించవద్దు. இப்படி 10 கற்பனைகள் இருக்குது. ఇలా 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నది. ஒண்ணு நீ உட்கார்ந்து ஜெபத்துல ஆண்டவரே இந்த 10 கற்பனை எந்த இடத்துல நான் மிஸ்டேக் ஆகிக்கிறேன், ఒక్కొక్క దాన్ని నువ్వు దేవుడితో కూర్చొని దేవా యొక్క 10 ఆజ్ఞలో నేను దేనిలో తప్పిపోయి ఉన్నాను. பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக. అబద్ధం ఆడవద్దు. நான் எங்கேயாச்சும் பொய் சொல்லியிருக்கிறேன்னா? నేను ఎక్కడైనా అబద్ధం చెప్పినానా? களவு செய்யாதிருப்பாயாக. కలహించవద్దు. దొంగిలించవద్దు. எதையாச்சும் திருடி இருக்கிறேன்னா? నేను ఏదైనా దొంగిలించి ఉన్నానా? யாராச்சும் எடுத்துருக்கிறேன்னா? ఎవరిదైనా తీసుకొని ఉన్నానా? 10 கற்பனைகள் ஜெபத்துல உட்காரும் போது உன் மைண்ட் கொண்டு வந்து உன்னை நீ
బయట ఆవరణ ముగించినది. வெளிப்பிரகாரத்தில் என்னென்ன பார்த்தோம்? బయట ఆవరణంలో ఏమేమి ఉన్నది? அவருடைய பிரகாரங்களில் துதியோடு பிரவேசிக்க வேண்டும். ఆయన ప్రాకారంలో స్తుతులతో ప్రవేశించాలి. முதலாவது என்ன? வெளிப்பிரகாரத்திலே బయట ఆవరణలో మొట్టమొదటి వస్తువు ఏంటి? గట్టిగా చెప్పు, నిద్రపోమాకు. ఇత్తడి బలిపీఠం. తర్వాత ఇత్తడి బలిపీఠం దేన్ని బయలుపరుస్తుంది? சிலுவை. வெண்கல தொட்டி దేవుని వసనத்தினால் சுத்திகரிக்கிற அனுபவம். వాక్యము ద్వారా శుద్ధి చేసుకునే అనుభవం. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இதை தாண்டி பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்க வேண்டும். దీన్ని దాటి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించాలి. முதலாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கும் போது என்ன வரும்? పరిశుద్ధ స్థలంలో మొట్టమొదటి ఏమున్నది? தீபஸ்தம்பம். என்ன இருக்குது? தீபஸ்தம்பம். தீபம் ஸ்தம்பம். అది బంగారపు దీపస్తంభం. குத்து விளக்கு. బంగారపు దీపస్తంభం. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அடையாளம். అది పరిశుద్ధ ఆత్మకు సూచనగా ఉన్నది. 7 దీపములు. దానిలో 7 దీపములు ఉన్నది. 7 ఆవిగలను வெளிப்படுத்தலை வாசிக்கிறோம். దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలని ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుచున్నాం. ஆண்டவர் சிலுவையை நினைச்சு துதிச்சு சோத்திரம் பண்ணி உன்னை சுத்திகரிச்சு அப்புறம் நீ நல்ல ஆவியில் நினைச்சு அந்நிய பாஷையில பேச கத்துக்கணும். నువ్వు ఆ యొక్క సిలువను నేను బాగా శుద్ధీకరించుకున్న తర్వాత నువ్వు బాగా అన్ని భాషలతో నింపబడి మాట్లాడగలవు. கர்த்தருடைய 7 ஆவியின் வல்லமை ஒரே ஆவியானவர் தான். அவருடைய 7 வல்லமைகளோடுக்குள்ளாய் கிரியை செய்வேன். అది ఒకే ఆత్మ అయినప్పటికీ అది 7 విధములుగా క్రియేచించున్నది. ஏசாயா 11ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய 7 ஆவிகளை நாம் அங்கே பார்க்கலாம். యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క 7 ఆత్మలని మనం చదువుచున్నాం. வாசிங்க. 2ஆம் வசனம். రెండవ వాక్యం. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు. முதலாவது யெகோவா ஆத்மா, கர்த்தருடைய ஆவியானவர். మొట్టమొదటిది యెహోవా ఆత్మ. கர்த்தர் என்று சொன்னால் ஆளுகை செய்கிறவர். దేవుడు అనగా ఆయన పరిపాలన చేసే దేవుడు. ஆளுகை செய்கிற ஆவியானவர். ఆయన ఏలుబడి చేసే దేవుడు. முதலாவது. இரண்டாவது జ్ఞాన వివేకములకు. ஞானமும் விவேகமும். ஞானம் ஒன்று, ஞானத்தின் ஆவியானவர், விவேகத்தின் ஆவியானவர். జ్ఞానములకు ఆత్మైన వారు, వివేకములకు ఆత్మైన వారు. ఆలోచన బలములకు ఆధారము ఆత్మ. ஆலோசனையின் ஆவி, பலத்தின் ஆவி. அஞ்சு. తెలివిని యెహోవా యందు భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ. தெளிவு, கர்த்தரிடத்திலே பயபக்தி உண்டாக்குவது. 2. மொத்தம் எத்தனை சொல்லுங்க. మొత్తం ఎన్ని చెప్పండి. எத்தனை கர்த்தருடைய ஆவிகள் சொல்லுங்க. முதலாவது మొట్టమొదటి ఆత్మ ఏంటి? கர்த்தருடைய ஆவி. சொல்லுங்க. యెహోవా ఆత్మ, ஞானத்தின் ஆவி, జ్ఞానపు ఆత్మ, உணர்வின் ஆவி, గ్రహింపు ఆత్మ, వివేకపు ఆత్మ, ஆலோசனையின் ஆவி, ఆలోచన ఆత్మ, பலத்தின் ஆவி, బలము యొక్క ఆత్మ, அறிவின் ஆவி, தெளிவு. జ్ఞానము యొక్క ఆత్మ, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஆவி. యెహోవాకు భయపడు ఆత్మ. மொத்தம் எத்தனை? మొత్తం ఎన్ని? 7 ஆவிகள். 7 ఆత్మలు. நீங்க ஆவியில் நிறைய போது இந்த 7 அனுபவங்களும் உனக்குள்ளாய் உண்டாகும். నువ్వు ఆత్మలో నింపబడినప్పుడు ఈ 7 అనుభవం నీలో ఉండగలదు. அதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் கூட நீ வரணும், சுத்திகரிப்புக்குள்ள வரணும். నువ్వు ఇక శుద్ధీకరణలోకి రాగలదు. நல்லா சுத்திகரிச்சு நல்லா கர்த்தரிடத்திலே அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு உன்னை தாழ்த்தி நீ சுத்திகரித்த பின்பு உனக்குள்ளாய் ஒரு சரியான ஒரு அபிஷேகம் உண்டாகும். నువ్వు దేవుని రక్తం చేత కడుగుబడి బాగా శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడు, నీవు తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ నీలోనికి వచ్చును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இந்த பொன் தூப விளக்கு அதற்கு பின்பாக என்னது? ఇక బంగారపు దీపస్తంభం తర్వాత ఏంటి? சமூக தப்ப மேய்ச்சை. ఇక సన్నిధి రొట్టెల బల్ల. அதுதான் தேவனுடைய வசனம். అది దేవుని యొక్క వాక్యం. நீ ஜெபத்துல அவருடைய வசனங்களை சொல்லி 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 ஜெபிக்கணும். నువ్వు ప్రార్థనలో దేవుని వాక్యమును చెప్పి ప్రార్థించాలి. ஜெபத்துல நீ வேத வசனத்தையும் ஜெபத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது. ఈ యొక్క ప్రార్థనను వాక్యమును నీవు వేరుపరచలేవు. ஜெபமும் வேத வசனமும் இணைந்தே போகும். ఆ యొక్క ప్రార్థన దేవుని యొక్క వాక్యము రెండు ఏకముగానే వెళ్ళదు. உனக்குள்ள நீ வேதத்தை வாசித்து அந்த வேதத்தை ஜெபமாய் மாற்றி நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். నీవు వాక్యమును చదివి ఆ యొక్క వాక్యముని ప్రార్థనగా మీరు మార్చుకోవలేదు. சமயத்துல బైబిల్ திறந்து வச்சு அதை படிச்சுக்கிட்டே ஜெபம் பண்ணுவேன். కొన్ని సందర్భంలో ఈ బైబిల్ తెరిచి నేను ప్రార్థన చేస్తుంటాను. அந்த வசனத்தையே ஜெபமா மாத்திடுவேன். ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రార్థనగా మారుస్తాను. ஞானத்தையும் உணர்வையும் அளிக்கிற ஆவி, జ్ఞానములకు వివేకములకు ఆధారముగా இந்த வசனத்தை நாம் ஜெபமா மாத்த கத்துக்கணும். ఈ యొక్క వాక్యముని ప్రార్థనగా మార్చడం నేర్చుకోవాలి. ஞானத்தின் ஆவியினால்
జ్ఞానపు ఆత్మ చేత వివేకపు ఆత్మ చేత నన్ను నింపండి. பயப்படுகிற ஆவி தாரும். నీకు భయపడి ఆత్మనివ్వండి. வசனத்தை ஜெபமாய் மாற்றுகிறது தான் சமூக அப்பமேச்சு. ఆ యొక్క వాక్యముని ప్రార్థనగా మార్చడమే ఆ యొక్క సన్నిధి రొట్టెల బండ. అబ్రహాం పాస్టర్ గారు చెప్పారు, సెకండ్ పాస్టర్ మన అబ్రహాం పాస్టర్ సెకండ్ పాస్టర్ గారు చనిపోయినారు. అబ్రహాం పాస్టర్ చనిపోయినటువంటి అబ్రహాం పాస్టర్ గారు சொல்லுவார், ఆయన చెప్తుంటారు, జపతుడి టేస్టే వసనం అని சொல்லுவார். ఆ యొక్క ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి రుచి ఆ యొక్క వాక్యం. ஒரு குவாட்டல உப்பு போடுனா எப்படி இருக்கும்? ఆ యొక్క కూరలో ఉప్పు లేదంటే ఎలా ఉంటది? మంచిగా బిర్యానీ చేసి బాగా మంచిగా బిర్యానీ చేసి ఉప్పు మట్టు పోడదు, ఆ యొక్క ఉప్పు మాత్రం వేయకుండా ఉండండి. మసాలా పోడుగా, మసాలా వేయండి, చికెన్ పోడుగా, చికెన్ వేయండి, அந்த மசாலா அந்த பட்டை லவங்கம் எல்லாம் போடுగా, ఆ యొక్క పట్ట లవంగం అంతా వేయండి, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுగా, ఇంచి ఆ యొక్క అల్లం పేస్ట్ అంతా కూడా వేయండి. எல்லாம் போட்டு ఇదన్నీ వేసి ఉప్పు మట్టు పోడదు, ఉప్పు మాత్రం వేయకండి. எப்படி இருக்கும்? ఎలా ఉంటది? తింటారా? బాగుంటుందా? బాగుంటుందా? அதே மாதிரி தான் అదే విధంగా ஜெபத்துல வாக்குத்தத்தம் வசனம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ఆ యొక్క ప్రార్థనలో వాగ్దానము వాక్యము లేనట్లయితే టేస్టే இருக்காது, దాంట్లో రుచి ఉండదు. ஜெபத்தினுடைய டேஸ்டே வசனம் தான். ఆ యొక్క ప్రార్థనకు ఉన్నటువంటి రుచి ఆ యొక్క వాక్యం. ஆமென். கவனிக்கிறீங்களா? గమనిస్తున్నారా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తోమరులారా హల్లెలూయా சொல்லுங்க, హల్లెలూయా. జేమ్స్ ఎందుకు హల్లెలూయా చెప్పినావు? హల్లెలూయా. నిద్ర వచ్చిన వాళ్ళందరూ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గట్టిగా వస్తుంది హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. அப்போ வசனம் தான் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு ருசி கொடுக்குது. అప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యమే మనకి ప్రార్థనలో అది రుచిని కలుగజేస్తున్నది. தினந்தோறும் வசனத்தை வாசிக்கணும். ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని చదవాలి. காலையிலே இந்த வசனத்தை படிச்சது. ఉదయ కాలం నుంచి వాక్యాన్ని చదవండి. சட்டமைத்து ஒரு பையன் 8th 9th படிக்கிறான். సంటఫేతంలో ఒక అబ్బాయి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. 90 verses ஆக்கம் சொன்னான். சொல்லு. ఆ యొక్క 19 వాక్యములు చూడకుండా ఖండితంగా చెప్తున్నాడు. 90 వసనங்கள். 890 వాక్యాలు. எட்டாவது படிக்கிறான் பையன். 8th class படிக்கிறான். 8th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. 40 వసనం சொல்லுமா? పిల్లలు వాక్యాలు చెప్తారా? పిల్లలు ఒక 50 వాక్యాలు చెప్తారా? మీ పిల్లలు 50 వాక్యాలు చెప్తారా? సిగ్గులేదు మీకు. சரிங்களா? இந்த பசங்களை காலைல பிரைசிங்கு ஏதாச்சும் வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னா పిల్లలు ఆ యొక్క ఉదయకాలం ముందు ప్రైసింగ్ లో ఏదైనా వాగ్దానం చెప్పమంటే తిరుగుతారు, తల తిరుగుతారు. ఇది చూసి ఇక్కడ కోడలు ఏం వాక్యం ఉందో అదంతా చెప్తా ఉంటారు. ఆ యొక్క గోడ చుట్టూ తిరిగి దాంట్లో ఉన్న వాక్యం అంతా చెప్తుంటారు. పిల్లలు చూసి 890 వాక్యాలు 2 గంటల సేపు ఎక్కువగా చెప్పేసిన 2 గంటల సేపు 890 వాక్యాలు నీళ్లు తాగినట్టు చెప్తున్నాడు. పిల్లలు అప్పుడు వరకం పిల్లలను అలా పెంచాలి. అதான் ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்க. అదే ఆత్మీయమైన పిల్లలు. பிள்ளைங்க ஒரு வசனம் படிக்கலாம், சோறு போடாது. మీ పిల్లలు వాక్యం చదవకపోతే అన్నం పెట్టకండి. బైబిల్ படிக்க வைங்க. రోజు వాక్యాన్ని చదివించండి. అదే పిల్లలకి சொல்லுவோ. మా పిల్లలు చెప్తుంటారు, நீ ஏன் படிக்கல, எனக்கு சோறு போட மாட்டேங்கிறியா? నువ్వే చదవలేదు, నాకు అన్నం పెట్టుకోవాలి అలా చెప్తారు. நீங்க நல்ல வசந்த படிச்சாதான் உங்களுக்கு நல்ல சோறு போடணும். మొదటగా మీరు బాగా వాక్యాన్ని చదివితేనే పిల్లలకు అన్నం పెట్టండి. அதுதான் உண்மையான ஆகாரம். అదే నిజమైన ఆహారం. சின்ன வயசுலேருந்தே வசனத்தை சொல்லிக் கொடுங்க. చిన్న వయసులోనే వాక్యాన్ని నేర్పించండి. எனக்கெல்லாம் யாரும் வசனத்தை படின்னு சொல்லல. నాకంతా వాక్యాన్ని చదవమని ఎవరు చెప్పలేదు. நானே ఇంట్రెస్ట్ எடுத்து படிச்சோம். నాకంతటా నేనే వాక్యాన్ని చదివి నేర్చుకున్నాను. ఉత్తరం వచ్చే సభ కాళహస్తి సభ. ఇక కాళహస్తి సంఘం దరిద్రమైన సంఘం. సండే స్కూల్ కూడా పిల్లల్ని ఒక్కరు పెట్టమంటారు. సండే స్కూల్లో ఉన్న పిల్లల్ని ఎవరిని కూర్చోబెట్టడం లేదు. చెప్పినా కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారు. எப்படியும் வேஸ்டா தான் போகுங்க. பிள்ளைங்க வேஸ்டா தான் போவாங்க. పిల్లలందరూ అలా వేస్ట్ గానే వెళ్తూ ఉన్నారు. சொல்றது దుఃఖமாகுது. చెప్పడానికి దుఃఖకరంగానే ఉన్నది. ఎందుకు? వసంతకు ముఖ్యత్వం కొడుతుంది. వాక్యానికి ముఖ్యత్వం ఇవ్వడం లేదు. సండే స్కూల్ சொல்லித்தராங்களே ఇది నీ ఒక్కరు వచ్చి పో. ఆ యొక్క సండే స్కూల్ చెప్పినప్పటికీ నీ చెప్పకుండా ఉన్నప్పటికీ నీ సండే స్కూల్ కూర్చోబెట్టి వెళ్ళు. సండే స్కూల్ కూడా ఒక్కరు పెట్టదు. కొంతమంది పిల్లల్ని సండే స్కూల్ కూడా కూర్చోబెట్టడం లేదు. మోసமான
நாமம் ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామముకు స్తోత్రం. ஆண்டவருடைய வேதத்தை வாசிக்காம உங்க பிள்ளைங்க உலகத்துல என்ன படிச்சாலும் வேஸ்ட் தான். దేవుని వాక్యాన్ని చదవకుండా మీ పిల్లలు లోకంలో ఏమి చదివినను అది వ్యర్థం. வேஸ்ட் தான். అది వ్యర్థమే. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ఎంతమంది ఆమేన్ అంటున్నారు? ஆமென் வரமாட்டேங்குது வாயில. ஆமென் ஆமென் ஆமென். வசனம் தான் நம்மளை வாழ வைக்கும். ఇక వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించుచున్నది. ஒன்றும் பண்ணலாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை முடிச்சுட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அதை மாற்றிவிடும். నీవు ఏమి చేయనప్పటికీ దేవుని వాక్యమును పట్టుకున్నట్లయితే నీకు జీవితాన్ని అది మార్చడం. சமூகத்தை மேய்ச்சி అది సన్నిధి రొట్టెల బల్ల. அங்கிருந்து எதுக்கு வரோம்? దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ధూపపీఠం. ధూప వేదిక. ధూపపీఠం. బంగారపు ధూప వేదిక. அது என்னது? எதை காண்பிக்கிறது? అది దేన్ని బయలుపరుస్తున్నది? சொல்லுங்க, எதை காண்பிக்கிறது? దేన్ని బయలుపరుస్తున్నది? அது மற்றவர்களுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதலை காண்பிக்கிறது. మనము ఇతరుల కొరకు చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞాపనలోని బయలుపరుస్తున్నది. வெளிப்படுத்துற விசேஷம் ప్రకటన గ్రంథము 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం చదువు. అప్పుడా ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనతో కలిసి దూత చేతిలో నుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. அதுதான் மற்றவர்களுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல். అది మనం ఇతరుల కొరకు చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞాపనలై ఉన్నది. உன் ஜெபத்துல நீ ஜெபிக்க உட்கார்ந்தா மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்காம உன் ஜெபத்தை முடிக்கவே கூடாது. నువ్వు ప్రార్థించడానికి కూర్చున్నప్పుడు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయకుండా నీవు ప్రార్థన ముగించకూడదు. சபைக்காக, సంఘము కొరకు, ஊழியர்களுக்காக, సేవకుల కొరకు, ஊழியத்துக்காக, సేవ కొరకు, விசுவாசிகளுக்காக, విశ్వాసుల కొరకు உன் ஜெபத்திலே நீ போராட வேண்டும். నీకు ప్రార్థనలో నువ్వు పోరాడవలెను. தேசத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். జనుల యొక్క రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு இதுக்கு அப்புறமேட்டுக்காக தான் குருவாசனத்துக்கு நம்ம வரணும். వీటన్నిటిని చేసి ముగించిన తర్వాతనే మనం కృపాసనం ఎద్దకు వచ్చుచున్నాం. எங்க வருவோம்? ఎక్కడికి వస్తున్నాం? குருவாசன தண்டை. కృపాసనం ఎద్దకు. இந்த குருவாசனத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா ఇక కృపాసనం ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు அந்த குருவாசனத்தின் மேல் அங்குதான் ரத்தம் தெளிக்கப்படுகிற இடம். అయితే కృపాసనం మీదనే రక్తము ప్రోక్షింపబడుచున్నది. இந்த பக்கம் ஆர்டர் சொல்லுது. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது? అయితే పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న వస్తువులు ఏంటి? వెంకల బలిపీఠం, బంగార దీప స్తంభం, వెంకల తొట్టి, తొట్టిలకు దానికి ఆత్మీయ అర్థాలు చెప్పండి. ప్రార్థన యొక్క ఆత్మీయ అర్థాలు. దీపస్తంభం ఏంటి బయలుపరుస్తుంది? ఈ ఆత్మ అభిషేకం. తర్వాత దేవుని వాక్యం పడుతుంది. ఇద్దరు కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. இப்போ நம்ம எங்க வரப்போ తర్వాత మనం ఎక్కడ వస్తున్నాం? இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம இப்போ உள்ள வரோம். వీటన్నిటిని దాటిన తర్వాత లోపలికి వస్తున్నాం. அதுதான் அங்கதான் கிருபாசனம் இருக்கிறது. అక్కడే కృపాసనం ఉన్నది. அந்த கிருபாசனத்தின் மேல் தான் ரத்தம் தெளிக்கப்படுகிறது. అయితే కృపాసనం మీదనే రక్తము ప్రోక్షింపబడుచున్నది. எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு அந்த ரத்தத்தின் தைரியத்தோடு நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தைரியமா நிற்க வேண்டும். వీటన్నిటిని చేసి ముగించిన తర్వాత ఆ యొక్క రక్తం యొక్క ధైర్యముతో దాని యొద్దకు చేరవలెను. எதனாலையும் நாம அந்த கிருபாசன தண்டகிட்ட போக முடியாது. మనము దేని ద్వారాను ఆ యొక్క కృపాసనం యొద్దకు వెళ్ళలేము. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இயேசுவின் ரத்தம். ఒకే ఒక కార్యము యేసు యొక్క రక్తం. வருஷத்துல ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் அந்த ரத்தத்தை கொண்டு போய் அந்த கிருபாசனத்தின் மேல் தெளிப்பான். సంవత్సరములకు ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రధాన యాజకుడు ఆ యొక్క కృపాసనం మీదకు వెళ్ళి ఆ యొక్క రక్తమును ప్రోక్షించడు. அது ஜனத்தினுடைய பாவத்திற்காக அவனுடைய பாவத்திற்காக தெளிப்பான். అతడు తన యొక్క పాపం నిమిత్తమును జనుల యొక్క పాపం నిమిత్తమును అతను ప్రోక్షించడు. நீ அந்த கிருபாசனத்துக்கிட்ட போனேன்னா உனக்கு தெரியுறது எல்லாம் ரத்தம் மட்டும்தான். ఆ యొక్క కృపాసనం ఎందుకు వెళ్ళినప్పుడు నీకు కనబడనవన్నీ రక్తముగానే కనబడదు. ரத்தத்தின் ஆதாரத்தில் தான் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ఆ యొక్క రక్తం ఆధారంగానే మనము ప్రార్థన చేయవలెను. இங்கே நாம் வாசித்த அந்த கரு மூல வசனத்தில் நாம் என்னவென்று வாசித்தோம்? మనం చదివినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యంలో మనం ఏమని చదివినాం? சகாயம் அடைபடி ధైర్యమాయ్ కృపాసన తండ్రిలే సేర కడవం. సహాయము పొందుట కొరకు ధైర్యముతో కృపాసనం ఎందుకు చేరుదాం. அந்த தைரியத்தை కృపాసన తండ్రిలే தான் தேவன் இருக்கிறார். ఆ యొక్క ధైర్యమును కృపాసనం యొద్దనే దేవుడు ఉన్నారు. அந்த தேவனிடத்தில் தைரியமாய் நீ போக வேண்டும் என்று சொன்னால் ఆ యొక్క దేవుడి యొద్ద నీవు ధైర్యముగా వెళ్ళవలెనంటే அந்த ரத்தத்தின் மேல் உனக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். ఆ యొక్క రక్తం మీద నీకు ఒక విశ్వాసం ఉండవలెను. எபிரேயர் 10వ அதிகாரம்
హెబ్రీ 10వ అధ్యాయం 20వ వచనத்திலே வாசிக்கும் போது 20 వాక్యంలో చదివినప్పుడు அந்த మార్గத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவர் இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது. ఆ యొక్క మార్గము గుండా వెళ్ళుట కొరకు ఆ యొక్క రక్తము ద్వారా మనకు ధైర్యం కలుగుచున్నది. வாசிப்பு సహోదరులారా, యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనదియు జీవము గలదియు ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా ఏర్పరచబడినది అయిన మార్గమున ఆయన రక్తము వలన పరిశుద్ధ స్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగి ఉన్నది. அவர் இரத்தத்தினால் தமிழ்ல வாசிக்கிறது 10:20 அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடினால் அல்லேலூயா. ரத்தம் நமக்கு தைரியத்தை தருகிறது. ఆ యొక్క రక్తము మనకు ధైర్యమును కలుగజేయుచున్నది. விசுவாசத்தின் மேல் இருக்கிற தேவனை சந்திக்கும்படியாக ఆ యొక్క కృపాసనము మీద ఉన్నటువంటి దేవుని సంధించిన కొరకు அந்த ரத்தத்தின் மேல் இருக்கிற விசுவாசத்தோடு நீ நெருங்கி வர வேண்டும். ఆ యొక్క రక్తం మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసముతో సమీపించి రావాలి. ஆண்டவரே, ஜெபத்தை கேட்கிறீர்,